السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، خیر سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے حضرت، دعائیں ہیں آپ کی۔ حسن بھائی، امروہہ کا ایک عبداللہ نام کا شخص ہے۔ کہاں؟ امروہہ کے۔ اچھا ہاں، یہ 2-3 آدمی ہیں اور ان سے کل بھی رفاعت علی بھائی سے، جمشید بھائی سے کل بھی قریب 1.5 گھنٹہ بات ہوئی ہے اور پرسوں بھی قریب جمشید بھائی سے 1.5 گھنٹہ بات ہوئی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اتنے بدبخت ہیں کہ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نور حسن بھائی ہمارا نمبر نہیں اٹھا رہے۔ اچھا، تو میں نے ان سے کہا میں کانفرنس پہ ہوں، تو آپ بات کریں گے؟ یار ابھی میں نا تھوڑا سا کسی کام میں ہوں۔ ان کی تھوڑی سی بات کا جواب دے دو، باقی کریے پھر مت کریے، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ جی ناصر بھائی بول رہے ہیں آپ؟ ہاں ناصر بھائی بول رہا ہوں میں۔ اچھا اچھا، ہلو جی ذوالفقار صاحب۔ ہاں، نور حسن بھائی ہوں گے؟ جی ہلو، ہاں بات کرو۔ جی یہ کون ہے؟ نہیں ہوگی، کل بدتمیزی کر رہے ہو جی آپ جو ہوگی دلائل کی روشنی ہوگی، بدتمیزی نہیں ہوگی تو میں کر لوں گا بات۔ تمہاری یار ایسے بھی بڑی مرضی ہے بات کرنے میں، تم خبراتے بھی اتنے ہو، فون تو فون بھی کرتے، مطلب کیا تمہارا؟ سارے ثبوت سارے دلائل تمہیں دیے جا رہے ہیں، تم بڑے وقت انسان ہو تم۔ ہاں، بات کو ماننے بھی تیار نہیں ہو۔ یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ چلو، ارے تو کیا کرے گا ریکارڈنگ کر کے؟ تو بات کر، دلیل تو میرا کوئی نہیں، بات کرو۔ ہاں جی کون بول رہے ہیں آپ؟ ذوالفقار کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ارے یار ذوالفقار کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ پہلے ایک بات بتاؤ مجھے، کل انہوں نے ہماری بات کرے ایک مفتی صاحب سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو انہوں نے جب حدیث پڑھی تو اعراب بالکل غلط غلط پڑھ لیتے، زبر کی جگہ پیش کیا زبر، تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ تو آپ کی بات غلط ہے، تم جب بحث کر رہے ہو قرآن و حدیث سے تو کم از کم تمہیں تو پتا ہو کہ زبر زیر کیا ہوتا، جب کرنا غلط ہو جاتا ہے، کہا نہ اس سے کچھ نہیں ہے۔ تو جس آدمی کو زبر زیر نہیں پتا وہ کیا بحث کرنے لگا، آپ خود بتائیں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے ہیں، اور آپ مفتی ہیں، مولوی ہیں، کیا ہیں؟ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، میں اصل میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، میں کہیں جا رہا ہوں، پھر بھی انہوں نے کہا کہ بات کر لو۔ ہاں نور حسن بھائی، جی یہ اتنے بڑے منافق ہیں کہ ابھی تک انہوں نے یہ تک نہیں بتایا ہے کہ کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 3 دن بعد کی ہوتا ہوگا، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافقوں کی 3 نشانی ہیں۔ ہاں یہ تو یہ بتائے گا، لیکن 3 نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی پہچان کو چھپائیں گے۔ ٹھیک، اب بات سننے کے لیے بات یہ چل رہی ہے، پہلے بات جب بات جلدی کرنی ہے تو پتہ چل جائے کیا بات ہے، بات تو بتا دوں۔ بتائیے۔ بات وہی ہے، ہمارے یہاں قمر عالم صاحب ہیں، ہمارے قمر عالم صاحب ہیں، قمر عالم صاحب۔ ہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، خبریں۔ کیا چیز بتائی گئی ہیں؟ غیب کی بہت سی باتیں پتا آپ کو؟ اچھا اچھا۔ انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی لاکھوں کروڑوں خبریں بتائی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتا دیا کہ 2300 سال بعد کیا ہوگا، امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ سب غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور بلکہ آپ نے یہی بتایا کہ جنتی مطلب ایک گروپ جنت میں جائے گا اور ایک جہنم میں جائے گا، قیامت کے مناظر کیا کیا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ بھی تذکرہ آیا ہے، تو کھل جائے گی۔ اچھا، اس سب پر ہمارا دل جان سے ایمان ہے۔ اچھا، قیامت کے بعد کی جو اخبار ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور قیامت سے پہلے کی جو امارات اور نشانیاں ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بولے قرآن و حدیث سے بالکل کھلم کھلا یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ نے قیامت بھی بتا دی، کب آئے گی۔
تو ہم نے ان سے کہا بھائی یہ تو ہم نے نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے تعلق سے بعد موقع پر فرما دیا جزوی طور پہ, جزوی طور پر تو قائل نہیں ہے, جزوی طور پہ آپ نے بارش کے تعلق سے فرمایا, اور مشکات شریف میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچی کے تعلق سے فرمایا, اور اسی طرح آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر صنادید کفار کے قتل گاہیں آپ نے بتائیں. لیکن بات ہماری کس چل رہی ہے علم الساعہ کے تعلق سے, قیامت کا ایگزیکٹ وقت کیا ہے. وہ فرما رہے تھے کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے, اور ہم اپنے مولوی صاحب سے دلیل دلوائیں گے, قرآن حدیث سے ثابت ہے. اچھا, تو آپ اس چیز کو کیا مانتے ہیں, تھوڑا سا آپ اپنا نظریہ بتائیں گے. میں یہ مانتا ہوں علم ساعہ یعنی قیامت کا جو علم ہے خاص ایگزیکٹ وقت بالکل پیور کب آئے گی, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور اس کے علاوہ قیامت کے جو باقیات ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے ہیں. قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی ہیں. لیکن حضور کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے وہ جاننا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میرا مطلب یہ ہے کہ غیب کی جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں, ہاں, اتنی تمام انبیاء کی ملا کے بھی ایک فقرہ بیٹھیں گے آپ کے مقابلے میں. ارے یار پھر جن کہاں کو چلے گئے, پھسل گئے آپ. قیامت کے بارے میں میرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نہیں دیا. حضرت عبداللہ بن عباس, ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے تعلق سے جو بات کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے, کیا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ یہ والا قیامت والا نہیں دیا. اچھا, وہ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے, میں نے کل بھی دلیلیں دی تھی, اور قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے تفاسیر علماء نے کی ہیں, ان کے حوالے دیے تھے. کل یہ بات کہی ہوئی تھی, تفسیر تبری کو دلیل مانتے تھے جن سے بات ہو رہی تھی. اچھا, تو کیا حوالہ دیا ہے انہوں نے, کیا پڑھا ہے, مجھے بھی ذرا بھیجیں. میں بتاؤں گا ابھی, لیکن آپ پہلے تھوڑا سن لیں. میں وہ دلیل دوں گا جن آپ مانتے ہیں, میں ایک بات بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ بھی مجھے وہ دلیل دیں گے جن علماء کی بات میں مانتا ہوں. پتہ چلا تم ان کی دلیلیں دو گے, جو مان لیجیے آپ احمد خان کی بات بتائیں گے, تفسیر ساری بتائیں گے. میں تفسیر ساری کو مانتا نہیں. ہاں, آپ کے ان علماء نے کہا تھا ہم تبری کو مانتے ہیں, ابن کثیر کو مانتے ہیں, تو میں وہی حوالے دوں گا جن آپ مانتے ہیں, اور ان میں صاف صاف یہ بات کہی ہوگی کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے ساتھ خاص ہے, بھائی کو مانتے ہیں, وہ جو عالم صاحب تھے, قیامت کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں, میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک حوالہ پہلے سننا بھائی کا. انہوں نے کہا تھا بھائی کو اللہ کے ساتھ تو سارے غیب خاص ہیں. نہیں, سارے غیب نہیں, قیامت کا علم اب کسی اور کو نہیں دیا. تو اس قیامت کے ساتھ 4 علم اور بھی ہیں, یہ 5 علم ہیں, یہ 5 علم ایسے خاص ہیں. وہ 5 پر بات ہو ہی نہیں رہی ہے, میں نے کہہ دیا 5 میں سے 4 کو آیت مختصر ہے. ارے پھر وہی بات. اچھا یہ بتائیے, آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ جاننا چاہتا ہوں. ابھی آپ پہلے حوالہ پوچھ رہے تھے, حوالے کو سن لو. ارے یار, پہلے حوالہ بتانے سے پہلے اپنی پہچان تو بتاؤ یار. مسئلہ جیسے یہ تو بدتمیزی کو اترایا ذوالفقار جو ہے, نہیں بہت اچھی جانتا ہوں میں. ارے یار, میں پہچان پوچھ رہا ہوں, آپ اپنی پہچان بتا دیجیے کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے, کن علماء کو آپ فالو کرتے ہیں. یہ بات میں نے 20 بار تو جمشید سے بتا دی. نہیں تو مجھے بتائی کہ آپ نے, میں نے پوچھا آپ سے, تو آپ نے ابھی تک نہیں بتایا. پہلے میرا کام یہی ہے کہ پہلے سامنے والے کا پتہ کر لو کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, اس کے بعد میں کچھ بات کرتا ہوں. آپ نے مسلک بتایا نہیں, آپ اپنی بات بتانے لگے. میں پوری پہچان ابھی اپنے بتا رہا ہوں, پورا مسئلہ ذوالفقار سے کہیں چپ رہیں گے. پھر وہی بات, تو دہلے گھر چھپاؤ, بول بدتمیزی کر رہا ہے. کہاں بولے ہیں یار, کہاں بولے ہیں؟ نہیں بول رہے, ابھی منافق کہہ رہے تھے, بدبخت کہہ رہے تھے, خبیث کہہ رہے تھے, آپ نے بولی. ارے وہ تو پہلے کی بات ہے یار, اب کہاں کچھ بولے ہیں. ہاں, میں قرآن اور حدیث, اجماع اور قیاس, ادلہ اربعہ کا قائل ہوں. اور علماء میں سے کس کو مانتے ہیں؟ 1 منٹ. اور قرآن اور حدیث کی موجودگی میں قیاس آپ بھی نہیں پیش کر سکتے, کیونکہ آپ کے علماء کا خود نظریہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ صحیح ہے تو قیاس نہیں چلے گا.
मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाँ, आप कह रहे हो इमली। मान इमली लगेगा, सुन तो लो पूरी बात। और दूसरी बात, तमाम अइम्मा अरबा बरहक हैं, और जिसकी बात कुरान और हदीस से मैच खाती हुई हम हर उस शख्स की बात मानेंगे, चाहे देवबंद का आलिम हो या बरेली का आलिम हो, इससे मतलब नहीं है। अगर बात कुरान हदीस से किसी की टकरा रही होगी तो हम नहीं मानेंगे। ठीक, अच्छा आप बताएं। तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, किन उलमा से ताल्लुक रखते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, कर्रा वाला एकदम टनाटन TTS। और आला हजरत मेरे सर के ताज हैं, आला हजरत मेरे बुजुर्गों में से हैं। आला हजरत यही बात गुजरात के मौलवी साहब से वो कह रहे थे। मैंने ये कहा जब बहस अहमद रजा खान की किताबों पर होगी, ये बात कब हुई? जिस देवबंदी का दिल चाहे वो सी किताब आला हजरत की पेश करते, मैं तैयार हूँ। क्या क्या लिखा है, जब मैं वहाँ आऊंगा और अफजाइल मुताहरात को क्या क्या कहा है और बहार शरीयत में क्या क्या लिखा है, जब मैं वहाँ जाऊंगा तो फिर देखा जाएगा नहीं क्या थे। लेकिन मैंने 100 की एक बात कह दी, मैंने लाखों की, हजारों की, सब एक बात कह दी। जिस देवबंदी की अम्मा ने दूध पिलाया है और हलाली तरीके से बच्चे को दुनिया में लाई है, किसी भी देवबंदी की माँ, वो मेरे आला हजरत की कोई सी भी किताब उठा के आ जाए और मेरे आला हजरत को गलत साबित कर दे। हाँ, मैं देवबंदी तो हीरोइन से 50 बार कहती हूँ। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन हो, क्या हो, मुनाफिकत मत दिखाओ, सीधा सीधा मुझे अपनी पहचान बताओ। अहले हदीस हो, जमात से ताल्लुक रखते हैं, अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लिद, अहले सुन्नत वल जमात से गैर मुकल्लिद हैं, अजीब बात हुई। इमाम शिया हैं, फुरूई मसाइल में तकलीद करता हूँ। अच्छा, तकलीद करते हैं किसकी? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फुरूई मसाइल में। किसकी? इमाम हनीफा की। नाम सही से लो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी लेकिन आप मैं 50 बार कह दी, जुल्फकार से भी दलील क़यामत के ताल्लुक से। अरे यार, अब खुद ही फेल होते हुए नजर आ रहे हो मुझे। अच्छा, ये जो तुम कह रहे हो कि हुजूर को क़यामत का इल्म अल्लाह ताला ने अता नहीं किया, ठीक है, जरा वो दलील पेश कीजिए। किसी सहाबी का आपने नाम लिया था कि फला सहाबी ने ऐसा बोला, तो क्या बोला कि अल्लाह ने हुजूर को क़यामत का आइन वक्त नहीं बताया, ये उन्होंने बोला था। आप मेरी बात सुनिए, तो आप शुरू तो कर दें। आप ये तो बता दें कि आप उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। आप बोलते क्यों नहीं है खोल के जब आप हनफी हैं? तो अहले सुन्नती वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। देखिए हजरत जुल्फकार भाई, देखिए ये देवबंदियों को लात मार रहे हैं, देवबंदियों को ठोकर मार रहे हैं, ये देवबंदियों को अपना नहीं रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ देवबंद और बरेली तो 150 साल से है। नहीं जनाब, ये जो बरेली है ना, ये 1400 बरस से है। चलो ये बात आप साबित करोगे, बरेली जमीन और आसमान भी अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हैं। चलो आप दलील पे तो आ गए। और बरेलवी किसी नजरिए का, बरेलवी किसी एक शख्स का नाम नहीं है, समझे? बरेलवी ऐसे करके कहिए कि एक आशिक रसूल का नाम है बरेलवी। आप इस मौके पर सहाबा इकराम की बात कर रहे हैं, इसी पर बात नहीं चल रही है, अभी तो क़यामत पर बात चल रही है। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ लिखा है अल्लाह ताला ने कि मैंने क़यामत का ऐन वक्त, ऐन इल्म अपने हबीब को नहीं अता किया, वो मुझे साबित कीजिए। या हुजूर ने अगर ये कहा हो कि मुझे क़यामत का ऐन वक्त, ऐन इल्म मुझे अता नहीं किया गया, साबित कीजिए। पढ़ रहा हूँ, सुनो। जब मैं बोलूँ तो आप खामोश रहना, और जब आप बताएंगे तो मैं खामोश रहूंगा। जब भी बात है, ये तो बात नहीं होगी, मैं बोलूंगा तो आप बोलना, आप बोलेंगे तो मैं बोलूँ, आप सुन लें। इमामुल हदीस व तफसीर इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक, जिन नंबर 9 सफ़ा नंबर 88, इस पर लिखते हैं, क़ाल इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लम्मा सअलन नास मुहम्मदन अन अस्साअती, जब लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुताल्लिक सवाल किया, ठीक है, सअलूहु सुआल क़ौमिन कअन्नहुम यरौना अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीयुन बिहिम, तो गोया के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह सवाल किया गया कि उनके साथ बड़े मेहरबान हैं। तब खुदा की तरफ से फिर वही आई कि इन्नमा इल्मुहा इंदा, कि क़यामत का
यस्तअसिरु बिइल्मिही कर लेना, और अल्लाह ने अपने ही लिए कयामत के इल्म को खास कर लिया। देखो बात कर रही कयामत के इल्म की, ना कि जन्नत में दाखिल होने की, या कयामत के बाद की, न कयामत से पहले की। फिर तबरी के मैं पढ़ रहा हूँ इदारे बोर्ड से, फलन मलकन वला रसूला, इब्न जरीर तबरी की पता खासी, उस पर वो लिखते हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, ना किसी फरिश्ते को इत्तिला दी, न किसी रसूल को इत्तिलान के मनाते हैं इत्तिला देना, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाना ये जो हदीस आप पढ़ रहे हैं, ये तहरीर कहाँ से हुई है और ये किस कुतुब खाने से छपी है? जरा उसका टाइटल पेज भेज दें मुझे। ये तस्वीर मुझे आप तो जिस मकसद से उठाने भाई आप मुझे भेजे ना, और आपने जो हदीस पढ़ी है वो भी दुरुस्त नहीं पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, कायदे की हालत में बैठ गए जैसे कि तहियात में बैठा जाता है, और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह कयामत हो गया बात शुरू है। मेरी बात पूरी हुई, अपनी शुरू कर दी। जब मैं अपनी नहीं तो तुमने ठीक से अपनी बात कही नहीं। धोखा देना चाहते हो लोगों को, यही तो चला गया है। लोगों को धोखा देना चाहते हो, सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को धोखा देना चाहते हो। मेरे पास तबरी रखी है, मेरे पास मौजूद है। हाँ, तो सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को धोखा देना चाहते हो, आधी बात बता के आधी छुपा के। अच्छा ये जो है ये तुम चैलेंज करते हो, वाली बात तबरी में नहीं है। फलम यस्तली अलैहा मलकन वला रसूला, ये वाला जुमला कहूं नहीं। अरे मैं तो कुरान से ये बात साबित करूंगा इंशाल्लाह, मैं तो कुरान से साबित करूंगा। मैं तो तुम्हारी बातों का जुल्फ़िकार के सईद साहब में चैलेंज कर रहा हूँ, आप कह दें कि ये बात तबरी में नहीं है। अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताओ है नहीं है तबरी में बात। आप हवाला भेजिए और वो टाइटल पेज भेजिए कि कहाँ की छपी हुई है वो किताब, कौन से कुतुब खाने की छपी है और किसने लिखी है वो किताब। दोनों बातें बता दी, जिन नंबर 9 सफ़ा नंबर 88। क्योंकि मेरे आका ने ये भी फरमाया ना कि हदीसों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा पढ़ा। अरे फिर वही बात, पढ़ना लिखना वो सब एक में ही आएगा ना। तबरी है नहीं आपके पास? जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो रसूलुल्लाह की तारीफ कैसे कर सकता है? व्हाट्सएप पे मैं इसी नंबर पे सेंड कर रहा हूँ अपना स्पेन लेकर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वो रसूलुल्लाह की तारीफ कैसे कर सकता है? रसूलुल्लाह का दुश्मन तो रसूलुल्लाह के लिए कोई ऐसी बात पेश करेगा जिसमें हुजूर की तारीफ ही ना नजर आए। और जो अल्लाह का दुश्मन है वो ऐसी बात करेगा नहीं अल्लाह की तौहीन करेगा। तो आप अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं जब अल्लाह कह रहा है मैं ना अल्लाह की तौहीन करूंगा ना रसूलुल्लाह की तौहीन करूंगा। एक बात और सुन लो, इब्ने कसीर देखो ये तो बड़बड़ा गया यार हजरत जुबैर भाई, वो जुल्फकार भाई, ये तो बड़बड़ा रहा है यार। बड़ा कह रहा है आप तो मैंने हवाला दे दिया, करो चैलेंज नहीं है बात। मैं कह रहा हूँ कि उस चीज को समझने के लिए तुम्हारे पास दिल नहीं है, जिगरा नहीं है, नजर नहीं है, समझे? तुम लोग रसूलुल्लाह से दुश्मनी रखते हो। फरमा रहे हैं लम यस्तली अलैहा मलकन वला रसूला, ना तो किसी फरिश्ते को उसकी इत्तिला दी न किसी रसूल को। इसमें मैंने क्या गलत पढ़ दिया? अच्छा ये बताइए कि कुरान पाक में हर चीज का, हर शय का इल्म है कि नहीं? ये बात अब्दुल्लाह बिन अब्बास को पता थी नहीं हर शय का इल्म? हाँ सब पता है। अब मुझे कुछ बातें ऐसी भी होती। अच्छा एक मिनट हाँ बस होना शुरू हो गया काम आपका। एक मिनट ये बात मेरे सुनेंगे या भागेंगे कॉल काट के? बात मेरी सुनेंगे या कॉल काट के भागेंगे? नासिख और मनसूख को जानते हैं? मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप बोलेंगे चुप रहूंगा। और कौन सा मसला कब का है नहीं है, क्या है, ये बात कब की है नहीं है? हुजूर ने पहले एक मर्तबा कब्रिस्तान में कब्रों की इजारत करने के लिए मना किया, फिर दोबारा उसकी इजाजत दी, है ना? ये सब बातें मालूम है? या कोई पहले हुजूर ने किसी मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया, फिर हुजूर को मना कर दिया गया कि ए महबूब अब किसी मुनाफिक का जो है जनाजा नहीं पढ़ाना। फिर हुजूर ने हदीस भी बयान की कि कोई भी मुसलमान, सब मुसलमानों के लिए बताया गया कि कोई बदमजहब बदअकीदा बीमार पड़े उसकी आयादत न करो, यानी उसे देखने मत जाओ। कोई मर जाए तो उसके जनाजे में मत जाओ, उसके साथ नमाज ना पढ़ो, उसके जनाजे की नमाज ना पढ़ो, उसके साथ खाना मत खाओ, उसके साथ पानी मत पियो, उसे सलाम कलाम ना करो। वो अगर सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब ना दो, हैं?
जानते हो ये हदीसें मालूम है आपको कि नहीं है? अब मेरी बात सुनो कुरान की। अब पहले मुझे ये बताओ कि इस कुरान पाक में हर चीज का, हर शय का इल्म है कि नहीं है, रोशन बयान है कि नहीं है? इसका जवाब दीजिए आप मौलाना साहब। क्या नाम है आपका? बात होगी पूरी आपकी। अरे भाई मैं इतनी देर से आपकी बात सुन रहा हूँ और आपकी बात का जो है हाँ में हाँ, मैं आपकी बात को तसल्ली बख्श सुन के आपसे कुछ समझने की और अपने आप कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात बताएं आप कि कुरान पाक में हर चीज का, हर शय का रोशन बयान है कि नहीं है? बात होगी पूरी। फिर वही बात, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तलब कर रहा हूँ, जवाब दीजिए मुझे कि इस कुरान में हर शय का इल्म है कि नहीं? अब जब मैं बोलूंगा तो फिर आप मेरी बात सुनना। अरे मैं हाँ ना में जवाब पूछ रहा हूँ, कुछ बताना है मुझे यार, कुरान की आयत पढ़ के बताना है मुझे। आपने दो बातें की इस बात में, एक बात तो ये की नासिख और मनसूख, ठीक है? अरे अब तो ये बात अभी ये बात थोड़ी कही। अब मैं से वो जब उस टाइम भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया, अब मैं पूछ रहा। सुनिए जनाब, अरे यार कैसा आदमी है यार ये हजरत, कैसा किस आदमी को लेकर आया? एक तो मैं कहीं जाने के लिए मैं जल्दी में बैठा हुआ था, मैंने मना किया था कि मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा। कैसा आदमी लेकर आयो यार हजरत? नहीं फोन नहीं, अब इसको मैं ऐसे ही जलील करके फिर छोड़ूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा अब इसको। सुनो, अब बात सुन लो। आपने दो बात मुझे आप ये बताएं कि इस कुरान में हर शय का, अरे सुनो तो सही, आपने एक बात यार जुल्फकार भाई ये बंदा जवाब दे रहा है मेरी बात का, क्या कुरान से भी इसको नफरत है? आपने एक आनंद लिकुल्ली सही वाली आयत पढ़ी है फिर वो, अरे यार हजरत क्यों है मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो? कॉल क्यों काट दिया यार आपने? कॉल क्यों काट दिया यार आपने यार हजरत? वो बच्चे का हाथ लग गया था, बच्चे का हाथ लग गया था मोबाइल पे। अरे यार हजरत चलो मेरी बात तो शुरू हो गई। दो बातें देखो, अब मेरी सुन लो। दो जवाब सवाल किए इन्होंने मुझसे। फिर वही बात, दो सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ये मनगढ़ंत मुझे मत समझाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कुरान पाक में हर चीज का इल्म है कि नहीं है, इतना बताइए आप मुझे। मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। फिर तो आप जवाब देने ना, तो ये तो आपने बाद में सवाल किया है ना, पहले पहला सवाल दूसरे का। आप मुझे या तो ये दिखाइए, आप एक मिनट आप या तो मुझे ये दिखाइए कुरान पाक से कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हो कि मैंने अपने नबी को कयामत का ऐन इल्म, ऐन वक्त नहीं बताया। अब आपके तीसरा सवाल हो गया। अरे शुरू से मैंने बोला है, पहले भी बोला है जनाब, या फिर रसूलुल्लाह के या फिर अरे यार तो बोलने नहीं देते हो क्योंकि तुम्हें पता है दलील ऐसी है। अरे दुनिया में किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह जो इस गुनाहगार से बात करके अपने आप को वो हक पर साबित कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट, अब मुझे 5 समझे जनाब? अरे इतनी देर से तुम्हारी ही तो बकवास सुन रहा हूँ, इतनी देर से तुम्हारी ही तो बकवास सुन रहा हूँ। मैं अपने नबी के खिलाफ तुमसे बातें सुन रहा हूँ कि नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी को इस चीज का इल्म, नबी को उस चीज का इल्म नहीं। यही तो तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ उस टाइम से यार। मुझे अब ये बताइए, फरमाया हाफिज इब्न कसीर ने। देख रहे हो यार कितना बड़ा रहा है यार, कैसा इंसान है यार ये हजरत। जो हुक्म मनसूख नहीं हुआ, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पहला जवाब। तुमने कहा ना आयत मनसूख हो सकती है, तो इब्न कसीर, अरे फिर वही बात, जिन नंबर आयत 133 किसी बात। अच्छा मैंने ये कहा, एक मिनट अरे यार कितना बड़ा दीवाना आदमी है यार ये। अच्छा देवबंदियों में सब सारे पागल दीवाने पैदा होते हैं क्या हजरत? ये दलील है जुल्फकार भाई। हाँ, देवबंदियों में सब पागल दीवाने पैदा होते हैं क्या? मगर वैसे एक बात है, मैं एक बात कहता हूँ कि जब तक इंसान वहाबी देवबंदी बन ही नहीं सकता जब तक उसके पास अक्ल सलीम रहेगी। जब अकल जाय हो जाती है, अकल छिन जाती है, तब जाके वहाबी देवबंदी बनता है। इन्होंने ये कहा था तब जाके इंसान बदअकीदा हो जाता है, तब जाके ईमान खो देता है इंसान। इस आदमी ने पहला सवाल, तुमने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। पहला सवाल था नासिख व मनसूख पर। हाँ सुनो अब्दुल भाई, सुनो। हाँ शैतान कितनी दलील देखिए, नेहरू का नाम आना था। हाँ सही बात है।
تو یہ اسی میں جو ہے یہ اسی میں کہیں اللہ کے نبی کے کمال کا انکار کرنا ہے. میں کہہ رہی ہوں قرآن میں ہر چیز کا ہر شے کا علم ہے کہ نہیں, اور یہ قیامت بھی کوئی شے ہے کہ نہیں. آپ سے مجھے لگ رہا ہے عربی وربی تو آتی نہیں دکھتی تھوڑی. ابے جاہل کہیں کے, تو میرے نبی کے علم کا کام جو ہے انکار کر رہا ہے, میرے نبی کے جو ہے اوصاف کا, میرے نبی کے کمال کا انکار کر رہا ہے. جاہل کر اللہ کی توہین کر رہے ہو, شرم نہیں آ رہی؟ بے جاہل کی اولاد, سالے سور کے بچے. ہمیں بچہ میری مطلب نہیں ہے کیونکہ سنیں گے نا لوگ کہ ان کے پاس دلیل نہ. ابے تو نزد کی ناجائز ناپاک اولاد, تو جو یہ بتا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کہاں لکھا, کہاں حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے قیامت کا عین وقت نہیں بتایا, یا اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو قیامت کا عین وقت نہیں بتایا؟ چل وہ ثابت کر یار, میں تو بڑے پیار سے پوچھ رہا ہوں. اور پھر تجھ سے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا علم ہے کہ نہیں, تو قرآن پاک کے اس حوالے کا جواب نہیں دے رہا. میں دوں گا جواب, لیکن یہ سوال 30 نمبر پر کیا تھا. دے قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے کہ نہیں؟ آپ نے 3 قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے کہ نہیں؟ تبیان لکل شیء, یہی پوچھ رہے نا. پھر وہی تبیان لکل شیء, میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے کہ نہیں ہے, اتنا بتاؤ. یہی تو تبیان لکل شیء کا ترجمہ ہے. وہی بات, آپ کا جواب ہے یہ تو ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو سنو پھر یہی بات, چلو پھر یہی کروں پہلے جب والا نہ سن. پھر وہی بات, ارے جاہل ہو, کون ہو, کیا پڑھتے ہو؟ میں بتا دوں بھائی جان حضرت ذوالفقار بھائی, جو حلالی نطفہ ہوتا ہے نا, حلالی, وہ رسول اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, اور جو حرامی ہوتا ہے نا, وہ رسول اللہ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خامی تلاش کرتا ہے جس سے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے. اور میرے نبی کی وہ ذات ہے, وہ میرے نبی کی شان ہے کہ میرے نبی کی شان کسی کے گھٹائے گھٹ نہیں سکتی, اور میرے نبی کے کمال کو کوئی گھٹائے تو وہ خود تو گھٹ جائے گا, خود تو کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, مگر میرے نبی کی شان کبھی نہیں گھٹے گی, کیونکہ میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ دَرَجَاتٍ, اے محبوب ہم نے آپ کے درجوں کو آپ کے لیے بلند کیا. یہ میرے رب کا فرمان ہے. رب تو اپنے نبی کی شان کو بڑھا رہا ہے, اپنے نبی کے مراتب کو بڑھا رہا ہے, اپنے نبی کے رتبوں کو بڑھا رہا ہے, اپنے نبی کے ذکر کو بڑھا رہا ہے. یہ شیطان میرے نبی کے کمال کو گھٹانے آیا. ارے جواب تو سن لو, بڑے آدمی جواب تو سن لو, اسی کا سن لو, ہر چیز کا بیان ہے, آپ یہ سن لیں. بتا, چلو سنو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اس تعلق مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کل حلال و حرام, یعنی شریعت کے جو علوم ہیں وہ تمام قرآن میں آ گئے. اب یہ کوئی ہے قرآن میں ایئر کنڈیشن کا ذکر ہے, موٹر سائیکل کا ذکر ہے, اس کا عین ترجمہ کیا ہے وہ کرو, جو تھانوی جی نے کیا ہے وہ ترجمہ کرو. جو احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ کلن سے مراد ہمیشہ کل نہیں ہوتا بلکہ اکثر ہوتا ہے. قرآن میں ایک جگہ آیا فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے گزشتہ قوموں کو ہر چیز عطا کی. ہم نے گزشتہ قوموں کے لوگوں کو ایک قوم کے تعلق سے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز عطا کی تھی. تو یہ بتاؤ ایروپلین دیا تھا انہیں, نہیں دیا تھا؟ انہیں ٹرین دی تھی یا نہیں دی تھی؟ یہ آج کے لوگوں نے ایجاد کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس زمانے میں تو نہیں تھی یہ. ارے جاہل, کہاں کی کوڑی کہاں ڈھونڈ کے لے کر آیا. سنا اب اس کا ترجمہ تو نہیں بتا پائے گا, یہ حلالی خون بتائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, سورہ نحل آیت نمبر 89. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے, خدا فرما رہا ہے. اور ہم نے تم پر, کس پر؟ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے, تم پر یعنی اپنے حبیب پر. یہ قرآن اترا کس پر یہ بتاؤ ذرا. یہ تو میں بھی مانتا ہوں. ارے چلے کے پلو تو بتا دو نا, قرآن اترا کس پر؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے, رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے, اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. قرآن میں ہر چیز کا
जब रोशन बयान है और जब ये किताब ही, एक मिनट, खामोश है कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। पूरी आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है। अच्छा एक मिनट, अरे यार कितना बड़ा घामड़ इंसान है यार। तफसीर कुर्तुबी जिल्द नंबर 6 सफ़ा 420, शिफाउल अलील सफ़ा नंबर 40, तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 594, जामिउल उलूम वल हकम इब्न रजब हम्बली की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 195, अल्लामा सयूती की अल-इक़लील फी तंज़ील सफ़ा 18, तफसीर सादी में 447 सफ़े पर। और तेरे दिल की हर बीमारी का इलाज नूर हसन के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तरह मुंह बंद करता हूँ। इसमें उलूम शरीयत अता किए गए हैं, इससे उलूम शरीयत मुराद हैं। और शरीयत के उलूम में से एक इल्म ये दिया गया है कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुफस्सिर कुरान है वो फरमाते हैं तफसीर तबरी जिल्द नंबर 9 सफ़ा 88 पर कि लम यस्तरी अलैहा मलकन वला रसूला, इसी कुरान में ये बात बयान की गई। और इसी बात को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बयान किया कि क़यामत का इल्म अल्लाह ने न नबी को बताया न फरिश्ते को बताया। ये बात हुई क्यों ये पता है तुझे? मुनाफिक पूछते थे कि या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी, हाँ, क़यामत किस वक्त आएगी। सहाबा ने भी कहा कि या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी। मेरे नबी फरमाने लगे कि अच्छा तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है, समझे? अरे चिल्ले के पिल्लो, तुम्हारे हर मर्ज का, तुम्हारे दिल में जितनी भी बीमारियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम बीमारियों का इलाज नूर हसन के पास है। अब सुनो मेरी बात, अरे सुनो। जब हुजूर को क़यामत का इल्म नहीं तो फिर हुजूर को ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा। हाँ भाई चिल्ले के पिल्लो, हाँ चिल्ले के पिल्लो, वो मौलवी कहाँ गया? जब क़यामत का इल्म हुजूर को नहीं है तो फिर किसी इंसान के मरने का भी इल्म हुजूर को नहीं होगा। सही तरीके से आती, इनको समझ लेते, तुमसे अरबी नहीं आती। अरे तू खामोश हो जा, उसे भेज चिल्ले के पिल्ले को भाई। अरे भाई तुम खामोश हो, उसे चिल्ले के पिल्ले को भेजो। इसके मुंह में अरे जाहिल के बच्चे, ये फिर इधर उधर कॉल करके परेशान क्यों करता है? ये बातों के लच्छे तो बना रहे हो ना, चिल्ले के पिल्ले उसे अपने मौलवी को दे, वो बेवकूफ बना रहे हो। अबे उस अपने मौलवी को दे, उसे अपने मौलवी को दे साले की अभी वो तो भटिया तुम। अरे ये कहाँ चला गया जाहिल की औलाद, उसे दे अपने बाप को जो बात कर रहा था देव का बंदर। अरे यार तू क्यों पजामे में से निकल लिया, लैटरिन निकल गई क्या तेरी? चाट ले यार खानवी की तरह उंगली से। अरे अबे हरामखोर बदतमीजी तू कर रही है, मैं कर रही हूँ? मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ अपने उससे पापा से बात कराना। अबे ऐसी गाली दूंगा, बता रही हूँ तेरे खानदान हराम की औलाद, तेरे से बड़ा बदतमीज हूँ मैं, महा बदतमीज हूँ, समझा? गाली रख, उससे अपने बाप से बात करा, उससे अपने बाप से बात करा जो वो अब्दुल्ला बात कर रहा था। जब हुजूर को क़यामत का इल्म नहीं है तो फिर किसी इंसान के मरने का ऐन वक्त भी नहीं मालूम होगा। कुरान हदीस अरे वो जाहिल कहाँ चला गया यार? अबे चिल्ले के पिल्ले, जमातियों की मेहनत के नतीजे वलदुज़ ज़िना ज़करुल हिमार वलीद इब्न मुगीरा बिन तैमिया की नापाक औलाद, अशरफ हिजड़े की नाजायज औलाद, जल्दी से उसे फोन दे। फोन काट दिया फोन? अरे मैं ये कह रहा हूँ जब हुजूर को क़यामत का ऐन वक्त नहीं मालूम तो फिर किसी इंसान के मरने का भी ऐन वक्त नहीं मालूम, समझे? इन हरामियों की हर बीमारी का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनाहगार के पास है। बड़े मुंह में बरेली सिर्फ का बांस डाल दूंगा सालों के। आए तो किसी भी रास्ते से किसी भी तरीके से साले नया नया रास्ता ढूंढ के लेके आते हैं। और ना ये कुरान से मुझे ये बता रहा है कि यहाँ से मना है वहां से मना है। अरे उस हदीस से ये मुराद क्या ले रहा है साला? मैं क्या बोलूं यार, बोलता हूँ तो फिर मैं बहुत गलत बोल जाता हूँ, फिर कुछ लोग बोलते हैं यार बड़ा सख्त बोलते हो यार। नूर हसन भाई, जमशेद भाई ने, रिफात भाई ने बड़ी सही तरीका दिया, बड़ी इसको समझाया
लेकिन इतना बात करेंगे कहीं से कहीं करती है, लोग मानने को तैयार हुई नहीं। देखिए एक चीज जहन में रख लीजिए, कुरान में आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। समझे हजरत? अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान पाक से हिदायत अता फरमाता है और इसी से ही लोग गुमराह हो जाते हैं। मगर गुमराह कौन होते हैं? जो पढ़ के समझ नहीं पाते, जो रसूलुल्लाह की शान और अजमत को ना मतलब अनदेखा कर देते हैं, जो अनदेखा कर देते हैं। और अगर कोई ऐसी बात आई जहाँ पे ये शैतान की नापाक औलादें, अरे भाई हुजूर तो कह रहे हैं मुझे यार ये इल्म नहीं है, अल्लाह गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता। तो ये भी नहीं हुजूर ने कहा कहीं मैं नहीं जानता, ये अपनी तरफ से लगा देते हैं कि भाई देखो हुजूर जो है ऐसा फरमा रहे हैं कि देखो भाई गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। भाई जिस आयत को ये बता रहा है वही कुरान की आयत बता रही है इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला जानने वाला है और खबर देने वाला है। जिस आयत में कुरान में कयामत का इल्म है, माँ के पेट में क्या है इसका इल्म है, 5 चीजों का इल्म बताया गया कि 5 इल्म को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, ये 5 इल्म खास हैं। समझे हजरत? हाँ समझ रहे हैं। तो अल्लाह ताला लास्ट में बता रहा है कि अल्लाह ताला जानने वाला है और खबर देने वाला है, बताने वाला है। अल्लाह ताला खुद तो जानता है, मगर अल्लाह ताला जिसे बता दे, जिसे खबर दे दे, वो भी जान लेता है। यार ये चला गया यार, ये क्या बोलूं यार, ये साले जवाब तो देते ही नहीं है। मैं इसी तरह तो इन्हें उल्टा लटका के मारता हूँ। इन हरामियों की हकीकत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल करम है, आपकी दुआएं हैं। मैं कहता नहीं कहलवाता हूँ। हाँ, मैं खुद जवाब नहीं देता, मैं इनका जवाब इन्हीं के हाँ इंशाअल्लाह मैं करता हूँ इन्हीं का सर इन्हीं का जूता। हाँ मैं करता हूँ इन्हीं का सर इन्हीं का जूता, इनका जूता इनके सर पे पड़े तो अच्छा है, बेहतर है। बस मैं मुसलमानों को ये दिखा दूंगा कि वो किस चीज का, किस बात का मुसलमान है जो कलमा पढ़ के अपने ही नबी का ऐब तलाश कर रहा है, अपने ही नबी के औसाफ को जो है इनकार रहा है, मना कर रहा है। क्या यार क्या बोलूं। एक सहाबी हाँ और एक और आयत है, मैं और पढ़ के बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत जहन से निकल गई है मेरे। बहरहाल उसका तर्जमा बता देता हूँ, जहन में नहीं आ रही। आ है और निकल जाए। बहरहाल उसका तर्जमा बता देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ऐलान कर दिया कि जिसके दिल में बीमारी है, समझे सर, उसकी बीमारी को अल्लाह ताला और बढ़ा देता है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है बुग़्ज़, इनाद, हसद, किना, जलन, इसकी जो बीमारी है ना, ये हुजूर से हसद रखना, जलन रखना, हुजूर के कमाल को तस्लीम ना करना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारी को और बढ़ा देता है। हाँ अच्छा याद आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। समझे हज़रत? हाँ अभी जहन पे नहीं आ रही थी, एकदम जल्दी में। तो ये आयत है, तो इस आयत में अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया। तो इन शैतानों के दिलों में बहुत बड़ी बीमारी है, समझे, बहुत बड़ी बीमारी। तो अल्लाह ताला इनकी बीमारियों को और बढ़ाता है, उसमें इजाफा करता है। हाँ मगर जो धोखे में अल्लाह ताला जो है उन्हें राह रास्त पर भी ले आता है, मगर जो वाकई धोखे में है, जो धोखे में वही है। हाँ जैसे मान लो आप भी थे, मैं भी था।
ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی توہین نہیں کی. یہ کھلم کھلا توہین کرتے ہیں, سمجھے, یا جو دھوکے میں ہے اور حضور کے کمال کو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے اور اس نے کبھی توہین نہیں کی. ایسے لوگ, جس نے توہین نہیں کی وہ تو واپس پلٹ آتے ہیں, مگر جس نے توہین کر دی پھر اس کے پلٹنے کا کوئی چانس نہیں. جی جی ہاں چلو ٹھیک ہے پھر حضرت. ہاں تو کب تک ڈال رہے ہیں؟ دیکھو حضرت کب تک آ جائے, 2 دن 4 دن, 1 دن 2 دن, کل بھی آ سکتی ہے اور 2-3 دن میں بھی 2-3 دن بھی لگ سکتے ہیں. اچھا ہاں نور حسن رضوی کا ہی تو الگ ہے. ہاں 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 جی جی ٹھیک ہے, میں نکال لوں گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.